परम प्रेमाय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मीमा परम पूज्यपाद शिशि बड़दा आज मोर आचार्य ठाकुर परिवार सभी समस्त जनर अनंत प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक प्रबंधा गुरुभ्राता मातृमंडली छोटे छोटे पिला माने समस्त मोर आंतरिक जाहो आज आम समस्ते जानिले राजनीति भाई कन्यार आज जन्मदिन उपलक्षे गोटे सत्संग प्रदान कर कन्यार पंचम जीवन निष्ठीभूत हो सी शांति स्वस्थ राम जीवन यापन करूँ जो मैंने उपस्थित अच्छा जो मैंने उपस्थित हो पारि ना समस्त पंचम जीवन निष्ठीभूत हो यहाँ बड़ पिता निकट प्रार्थना। आज आम जो आशीर्वाद ये कन्या संतान आम सत्संग प्रदान करे आशीर्वाद माने कौन? आशीर्वाद माने अनुशासनवाद। आम ताले आशीर्वाद पाइबा कौटू आम दीक्षा नहीं दीक्षा नेला आम कर्मी भी होइछे साधारण गुरु भाई होइछे सस्ते भी होइछे दीक्षा नेला किंतु आम चोर करूछे बदमाश करूछे डकायत करूछे परनिंदा परचर्चा करूछे जे जानी जानी भूल करे से अधिक पापी जे अजाणते भूल करते से पापी हुए ना किंतु जानी जानी जे भूल करे से सबुठारु बड़ पापी एटा शास्त्र ज्ञान रे भी ताले आम दीक्षा नेला आमर जदि चाली चलन आचार व्यवहार कर्म प्रत्येक की जिनिस जदि खराब हुए ताहाले आमे आहुरी कष्ट पाइबा। तेणु जिते ठाकुर को आम आशीर्वाद प्राप्त करूँ आम बहुत लोग भावु जे ठाकुर लकेटा जब आम पिंधि दो बोले ट्रक सामने ट्रेन सामने ठिया ट्रेन आमको फुटब ना आम मरवा नहीं यहाँ आम चिंताधारा थाए गोटे मानसिक करदे तारिणी पाखे जगन्नाथ पाखे आ रेल सामने ठिया हो बोधे मुझे मरबी नहीं आम चिंताधारा के गलत अच्छे विधान टाक आमको पालन करने पड़ो जदि आम रास्ता चलवा बाँ साइड चलवा जदि रोड क्रॉस करवा सामने थाए लाइट गुड़ाक थाए ग्रीन येलो एवं ग्रीन येलो और रेड लाइट जदि ग्रीन लाइट जब आम रोड क्रॉस करवा जदि ग्रीन लाइट नथो रेड लाइट तो आम ठिया यहाँ हूँ रास्ता पार कर विधान जदि आम विधान न मानिबा ताले मरिबा ओके तेणु दीक्षा नवा माने दक्ष हवा माने तांकर विधान टाको आम जानिबा जेते बेले आम विधान टाको जानिबा जानी जानी भूल करबा ताले केते बड़ पाप करबा। तेणु जड़े माँ के से कौन है ठाकुर को दर्शन करने छुआ को धरिकिना ठिया ये छुआ को जो ठिया से मने मने भाव मुझे ठाकुर को दर्शन करदेवी मोर मंगल हम तो जहाँ भी हो ठाकुर से समय कौन कर गाधेवा जाऊँगी गाधेवा पूर्व बहुत तेल मखा जाए जो बहुत तेल मखा जाए तो से जो तेल गुड़ाक देहरे लगी से तेलर सब ठप ठप हो रास्ता पड़ पड़ जाऊँगी पादर तेल गुड़ाक रास्ता लगी लगी चली से माटी देखला ठाकुर देहर तेल गुड़ाक रास्ता पड़ पड़ जाऊँगी मुझे से तेलटा मो पुअर मथारे मारिदेवी ताने से दीर्घायु हम बुद्धिमान हम शक्तिशाली हम से माटी कौन करी भूमि पड़ी तेल गुड़ाक ठाकुर पादर तेल से तार संतान को लगे ठाकुर यहाँ देखी देखला ठाकुर गाधेवा गाधेकिना आसी से जो प्रत्येक दिन बसती से बस दर्शन बहुत गुरु भाई माँ अपेक्षा सब प्रणाम गटी गटी कर से माँ जी से छुआ धरिक आसिक प्रणाम कर प्रणाम करुवा समय ठाकुर कहले से माटी को जे माँ तू जदि भावुचु मो पादर तेलटा तो पुअर मथारे मारिदेले से दीर्घायु हम बुद्धिमान हम शक्तिशाली हम ताहा भूल कथा मु देइथिबा पानी गुड़ाक मु देइथिबा कथा गुड़िक जदि तू निज जीवन चरित्र रे पालन न करू ताहले किछि भी होबने ताहा जदि हेइ थांता ताले मोर देहर तेल गुड़ाक गोटे बोतल रे पैक करी करी मु बिक्री करथांते केते बड़ कथाटा चिंता करो आमे भाबू जे ठाकुर को धरी देले बोले आमे सबु आमर उन्नति हो घर द्वार कथा बाड़ी छुआ पिला सब उन्नति गोटे मिराकल आमे बाबू ताहा जदि हेइ थांता ताले सीता को रावण नेइकिना जाई पारि न थांता काहे कि जने भगवान को स्त्री को नेइकिन पड़ेला एटा संभव होला केमिति राम तो हाथटा टेकी देइथिले रावण मरि जाई थांता प्रैक्टिकल जते बेले भगवान नर शरीर धरिकिना आसंती से प्रैक्टिकल मनीष केमिति बंचिबा कथा सेटा करिकिना से आचरण रे देखांती से काहे को निर्देश दियंती नै जे मु जोटा कली तुमे सेटा करो ए कथाटा से कहि नांती रामचंद्र आचरण रे करिकिना देखै दे से ताको युद्ध करिया पाई पड़िला सेतु बंध बांधिबा पाई पड़िला से तो उडीकिना समुद्रटा पार हेइ थांते सेतु बंध काहे कि बांधिले प्रैक्टिकल कौन सी जिंस मिराकल नै किंतु आमे बेसी मिराकल पछले दौड़ू
आमर मानसिक बेसी करू बेसी भगवान को पाखरे मु 100टा नडिया फटेबी शिव मंदिर रे मो पुआटा मैट्रिक रे बेस्ट होना ओडिसा टॉपर होना देखा जाऊ हेबो कि केबे नु पढ़िबा पई पड़िबो जेते पढ़िबो से सेतिकी हिसाब रे नंबर रखिबो जदी पढ़िबो नै फेल हबो त कर्मटा होची मेन ताने ए कर्मटा उचित केते बेले हबो जेते बेले आमे ठीक गुरु को पाख को पहुंचीबा गुरु तो बहुत अछंती आमे जा को भी गुरु बनै दे परिबा किंतु शास्त्र मत रे गुरु किए हेबे एटा भी तो हमको जानिबा दरकार तो जेते बेले मु आलोचना करथिले आशीर्वाद कथा जे से कन्या संतान दे जहां पे आज जन्म दिन आज सक्षम प्रदान कराई जी से दीर्घायु हो बुद्धिमान हो शक्तिशाली हो यह हमें ठाकुर के पाखे निवेदन करवा जेहेतु एकत्रित ही समवेत आम प्रार्थना करुचे से भल भाव में पढ़ू भल से गोटे कन्या हो यहाँ आम आशीर्वाद करवा किंतु सत् पथरे चलवा गोटे रास्ता आम देखा आउ से सत् पथटा पाइबा ओनली श्री ठाकुर अनुकूल ताले आमे केमिति सुस्थ सबल ज्ञानी निरोग रहिबा केते बेले जेते बेले ताकर विधानटा को निजे जीवन चरित्र रे पालन करबा जेते पर्यंत आमे पालन करिया नै सेते पर्यंत आम शरीर भी असुस्थ रहबो मन भी असुस्थ रहबो पारिवारिक समस्या भी देखा दिबो आमे विभिन्न विभ्राट रे रहिबा तेणु ठाकुर जेते बेले कहिसथि साइंटिफिक किछि विधान देइछथि जणे भलो संतान जन्म हबो ताको तयारी करा जाय पारे ना गोटे भल संतान आमे भाबु मो पिलाटा बालुंगा हे गला मदुआ हे गला चरित्रहीन हे गला मो झियोटा गोटे अलग पिला सहित पळेला एटा तार कारण कोन मां होची गोटे संतान रो निर्माण करता से होची विश्वकर्मा मां ता गर्भ रे जेते कन्सेप्ट हुए संतानटा ए जो ज्ञानटा आज जो मु आलोचना करछि श्री ठाकुर कहिसथि एटा जदि आमे पुराण रे भी देखिबा शास्त्र रे भी देखिबा एगुडा को अछि सरल भाव रे श्री ठाकुर देइछथि गोटे संतान को जन्म करा जाए भल संतान को देव संतान को गर्भ रे अणा जाए ताले ता पे मां आ बापांकर चरित्र चरण चिंतन भलो होबा दरकार खाली मां जे शुद्धता होबा दरकार ता नुहे जणे पितार भी शुद्धता दरकार से यदि मद्यप होइतिबो चरित्रहीन होइतिबो से यदि खराब होइतिबो ता पुओटा कोन देव संतान हबो केबे नुहे आमे ते प्रहलादंकर जेते उदाहरण लो सेते बेले हिरण्यकश्यप तपस्या करथले काहाको तपस्या करथले सेई शिवं को से जब तपस्या करथले से तपस्या रे कॉन्सेप्ट हेतला के हिरण्यकश्यप तो से धर्म पथ रे थिले माने साधना रे थिले राक्षस जणे किंतु ताकर कर्मटा कोन थिला धर्म तेनो तो हिरण्यकश्यप हेले तो एई जो चाली चलन पितार केमिति हेबा दरकार आमे सब बेले मार गर्भ भलो हेबा दरकार मार चाली चलन कथा को पितार गोटे उदाहरण देली दिने कोन हेछि जे स्वयं प्रभु रामचंद्र रावण को मारी छथि मारिला परे मंदोदरी जने सती स्त्री थिले से चिंता करूछथि जे मो स्वामी को मारिला के नौटा ग्रह को से ताको पाद तळे रखिथिले रावण माने केते शक्तिशाली से वरुण को कलर रे टाणी आनी किना ताको घरे रखथिले एभलिया शक्ति त्रिभुवन को जय करथिले देवता माने ताको डरथि एवं पूजा करथि से विराट पंडित थिले पार्वती जते स्वयं प्रभु शिव को कहिथिले जे गोटे विराट बड़ घर म तयारी करिया पे तार पूजा पई जाइथिले स्वयं रावण माने केते बड़ पंडित स्वयं शिव भी ताको मानंती पार्वती ताको पंडित भाव रे मानंती तले सेई भलिया लोक को मारिला के ताको स्त्री मंदोदरी ए चिंता करछन से जे मु देखिबा पई मु तो सुनिछि ताको सहित जे युद्ध करथिले से गोटे बकळ पिंधिछन्ते फळ फळ खांती पादर गोटे चप्पल नै एटा मु सुनिथिले किंतु ताको देखिबा पई से किए मो स्वामी एते शक्तिशाली थाउ तो जड़े साधारण लोक मते मारतला माने मो स्वामी को माने एटा होची मंदोदरींकर चिंता से जेते देखिबा पई आसुचंती स्वयं किए मारिछि से समय रे स्वयं प्रभु रामचंद्र शिला ऊपर बसछथि बोले पत्थर ऊपर आ बहुत कांदुछंती काहे कि कांदुछंती जे ताको हाथ द्वारा बहुत लोकंकर हठात आसिले से मंदोदरी एवं मंदोदरी आसी जेते बेले से रामंकर पाखापुखी से पहुँचवा प्रयास करुँच से समय तांकर छाई से रामंकर पाद को स्पर्श करुछि भलिया तांको अनुभव है स्वयं प्रभु रामचंद्र को एवं रामचंद्र हठात चमकी पड़े एवं चमकी पड़ी उठी देखिले पछबड़ को कही जन गोटे नारी तांको आड़ को आसुछि एवं पचारे माँ तमे कहीं आसछ आ तमे किए सेते बेले मंदोदरी कहउचंती मो होउछि रावणंकर स्त्री एवं स्वयं प्रभु रामचंद्र पचारुछंती आपण कहीं आसीछंती सेते बेले कहउचंती मो आपण को देखिबा पई आसी जे मो स्वामी को किए मारिछि एई जिनिस देखिबा पई मु आसी सेते बेले प्रभु रामचंद्र कहउचंती जे माँ तमे कौन देखिल सेते बेले मंदोदरी कहउचंती जे मु जेते बेले आसिली आपणकर पाखकु सेई समय रे मो छाई आपणकर पाद को स्पर्श करिया पई जाउथला
ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିକିନା ଉଠି ପଛକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ମୋତେ ମା ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ମୋତେ ସସମ୍ମାନରେ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିଲେ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ମୋତେ? କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କଲି ଏଇଥିରୁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ବକଳ ପିନ୍ଧିଥିବା ବଣରେ ବୁଲୁଥିବା ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସିଏ ହରଣ କରିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାରୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ନାରୀକୁ ନେଇ ସିଏ ଆସି ସିଏ ତା ଘରେ ସେଇ ଲଙ୍କାରେ ସିଏ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନାରୀର ଛାଇକୁ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କହିଲେ ଯିଏ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଏବଂ ନାରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ବୁଝେ ଏବଂ ସିଏ ପତିବ୍ରତା ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ପତ୍ନୀବ୍ରତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଏଇ ଚଳନ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ କର୍ମ ସତ୍ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଜୟ କରିପାରେ। ମାନେ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇ କଥାଟି, ରାମ ଏବଂ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର କଥାଟି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ପୁରୁଷ ଯେ ଏକା ମାନେ ସତ୍ ହେବା ଦରକାର ତା ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ। ନାରୀମାନଙ୍କର ବି ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ହେଲେ ଯାଇ ମା ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆସେ। ଭଲ ସନ୍ତାନ ଏଭଳିଆ ଆସେ ନା, ଭଲ ସନ୍ତାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କର ଏଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସଦାଚାର ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କେତେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଋତିକ ଦାଦାମାନେ ସପ୍ରତି ଋତିକ ଦାଦାମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମାର ଗର୍ଭ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଆଜି ସିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ କାଲି ସିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିବାହ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ମା ବି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ତାର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେ କିଭଳି ତା ଗର୍ଭକୁ ଦେବସନ୍ତାନ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ବତାଉ ଏବଂ ତାର ସଦାଚାର ସେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, କେମିତି ରୋଷେଇବାସେଇ କରିବ, ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସୁସ୍ଥ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ଚଳଣୀରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ଭଲ ନ ରୁହେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମନ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇବାର। ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସବୁ କହୁ। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପାଇଯାଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ବୋଧେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି କିଛି ପାଇଲୁନି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ମୁଁ କାହିଁକି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଦେଲେ ସହଜ ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଥରେ କେଷ୍ଟଦା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କୁ। କହିଲେ ଯେ ଦାଦା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାରର ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ପଣ୍ଡିତ ଦା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସେ ଯଦି ହଁ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବୋଧେ କେଷ୍ଟଦା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ। ପଣ୍ଡିତ ଦା କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ମାନେ ଘରଟେ ଅଛି, ତୁମେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ସଟିକିନା ତୁମେ ସେଇ ଘଡ଼ିର ଘଣ୍ଟା ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ଦେଖ ଏବଂ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସ 20 ଫୁଟ ତାପରେ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ତୁମେ ଆସି ମୋତେ କୁହ। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ପୁଅ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକିନା ସେ ଯେଉଁଠି ଶୈବ ପୀଠ ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ପୀଠ ଅଛି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଧାମରେ, ସେଇଠି ଘଡ଼ିର ଗୋଟେ ଘରଟେ ଅଛି। ସେଠୁ ଯାଇ ସଟିକିନା ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଟା କିଛି ଦେଖାଯାଇନି। ପୁଣି ପଛକୁ 20 ଫୁଟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆସିକିନା ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଦାଙ୍କୁ ଯେ ଦାଦା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ିର ଘର ଭିତରେ ସଟିଗଲି, ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି, କିନ୍ତୁ 20 ଫୁଟ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ପୁରା କ୍ଲିଅର ଦେଖାଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ଦା କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେମିତି 20 ଫୁଟ ପଛକୁ ଯାଇ ଘଡ଼ିର କ୍ଲିଅର ସବୁ ଦେଖାଗଲା, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ତ ବହୁତ ରହିଛି, ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛ? ଠାକୁର ବି ସୁଶୀଲ ବସୁକୁ, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବ, ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି। ତେଣୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ଆମେ କିଭଳି ପରିବାର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
आमको जानिबार भी आवश्यकता रही जे गोटे सुखर परिवार ठाकुर किभଳି परिवार चाहिए यहाँ तो आमको जानिबार बहुत आवश्यकता रही। गोटे उदाहरण देवी जे से रामायण कथा कहीं रामायण उदाहरण दे मतलब बहुत भल लगे रामायण कहीं शिखबार जिनस अच्छी प्राक्टिकाल जिनस अच्छी जितेबले भी पुरुषोत्तम आसी कौन मिराकेल देखई ना निज जीवन चरित्र रे करना देखई। बहुत लोक कहतु जे रामचंद्र आसले सीता को लेकिन पलैले कहीं सी तो बंचाई पारे नहीं नर शरीर धरिकिना से पृथ्वी रे लीला करने आसछन्ति मनीष मानक शिखई देवाई आसछन्ति धर्म अधर्म कौन एवं न्याय अन्याय कौन एवं धर्म रे थिले कौन हुए केमिति कष्ट हेले मध्य शेष मुहूर्त सी राज सिंहासन रे बसे एवं राज सुख पाए यही जो जिनिस गुड़ाक सी प्राक्टिकाल किंतु आमर धैर्य नहीं पेशेंस नहीं आम जब दुख बा कष्ट पाई जाऊ ताहले आमे भाबू जे ये सब ठाकुर फाकुर किसी नुहे एगुड़ा खाली गोटे बेकार संस्था ये रही आमर किसी फायदा नहीं हेल्ले ये विभिन्न प्रकार खराब चिंता आम मुंड भितर पशि जाए। तो यही परिप्रेक्षी ठाकुर किभଳି परिवार चाहिए ता विषय जब आलोचना करे मोर गोटे कथा मन पड़े जे से दिन कौन है भरत से निजे आसुचंदी गुरुंक सहित जितेबले गुरु वैशिष्ठंकर सहित सी आसुचंदी आसीबा समय रे कौन है से अयोध्या पशिबा पूर्व गोटे नंदीग्राम बोलिकिना गोटे जगह अच्छी जो थे पूर्वज मानकर प्रतिमूर्ति अच्छी एवं से पूर्वज मानकर जो प्रतिमूर्ति अच्छी से सी ठिया है से आरती करुछंती एवं ताकर जो पूर्वज माने से अज बलि भागीरथी एमाने सब होचते रामचंद्रंकर पूर्वज से समय रे भरत जेतेबेले आरती करुछंती देखुछंती ताकर पितांकर प्रतिमूर्ति सेठी अछि मूर्ति ठिया आइछि आश्चर्य होइछंती भरत गुरुदेव को पचारुछंती जे गुरुदेव मो पितांकर मूर्ति कहीं रखाई से कहे तुम पिता आ नहांती से मृत्युवरण कर देह त्याग होती से कहले कहीं कहले तुम माँ तुम बापा को प्रतिज्ञा करथिले जे दुईटी बर देवे बोलिकिना एवं से समय रे कई बर मागी जे 14 वर्ष रामचंद्र बण को जीव एवं मो पुओ राज गादी रे से बसिबो सेते बेले कहले एइथि मो भाई जंगल को गले तो कौन मो भाई जंगल को गले बेले बापा कहीं मृत्युवरण कले कहले तुम भाई प्रत्येक जिनिस भाभी 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 से मृत्युवरण कले। आश्चर्यर कथा माने केते आश्चर्यर कथा चिंता करंतु सीधा दौड़िले भरत माँ कैकेयींकर पाद धरी भौ भई कर कांदिले कहले माँ मु केबे भी राजगद्दी चाहिनी कि मु बसिबी नहीं आपण मते क्षमा करंतु देवता भलिया जने भाई ताकू तुमे बण को पठेदेल यही भाया कही भो भई कांदी कहते चलो फेरैकिना आनिबा जीत जेतेबेले धरिले सीतांकर बापा से जनक राजा एवं प्रभु रामचंद्रंकर मामू तिनी माँ सैन्य सामंत गुरुदेव समस्ते जाई काकुति मिनती होइतिले प्रभु रामचंद्रंक पाखरे रामचंद्र कौन कहले जानिछंती से कहले मु नीति आदर्श को पालन करी प्रतिज्ञा करिछि मो पितांक पाखरे जेते जहाँ झड़झंझा हो गले मध्य मु आउ घर को फेरिबी नाही बापांकर सत्य को पालन करिबा पुत्रर कर्तव्य केते गुरुत्वपूर्ण कथा आज डेट कौन से भलिया पुओ मिलिबे जे जड़े पितांकर सत्य को कहीं पालन करुछि आज पर्यंत पिला माने निज निज इच्छा रे चली पितांकर इच्छा को केबे पूरण करूना से जो चाहूँ आज पुओ देखिबार मुस्किल अच्छी ताने आमे रामायण देखंतु केमिति पुओ हेबा दरकार केमिति जड़े भाई हेबा दरकार एभलिया भाई कौन मिलिबे जन को जदि घर द्वार दे दिया जाए आज डेट्रे जदि देखा जाए जन को जदि घर भाग बांटरा हुए कार टिके कम बेसी हो गले से झगड़ा मारपिट लगी जाउछंती किंतु राज गदी पाइथिले भरत ताकू त्याग करिकिना भाई को फेरे आनिबा पे आस्थिले नीति को आदर्श को प्रभु रामचंद्र मानिथिले पितार सत्य को पालन करिथिले पुणी फेरी आसिले भरत जेतेबेले भरत फेरी आसिले एवं नंदीग्राम रे गोटे कुड़िया घर बनैले बनैकिना सेठी जेमिति प्रभु रामचंद्र बकड़ पिंधुथिले फलमूल खाउथिले सेई भलिया से सेठी जीवन यापन कले दिनकर रातिर कथा कौशल्या देखुचंती छात उपरे केही गोटे बुलुछि ता छाईटी को से देखि पारुछंती आउ शब्द होउछि ढप 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 शब्द होउछि से चिंतार पड़ गले कहले मध्य रात्रि रे किए गोटे छात उपरे उठिछि एते चोर छड़ा आउ कहीं नथिबो बा बदमाश छड़ा आउ कहीं नथिबो सैन्य सामंत तो वर्तमान राति रे कहीं नथिबे बा दासदासी तो कहीं नथिबे ताले रहिला किए कौशल्या उठिछंती एवं जाइकिना जेतेबेले जाउछंती देखुछंती तांकर बहु भरतंकर स्त्री मांडवी पचारछंती माँ तू एठी मध्यरात्रि रे काहे कि बोलुछु से कहले मो स्वामी सुई नाहंती कह जे सुई नाहंती तू रूम को जाउनु
ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ସେ ରୁମ୍ରେ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେ କହିଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଅଛି। କ'ଣ କରୁଛି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ? ସେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡବୀ କହୁଛନ୍ତି ମା ସେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିଲେନି ସେ ସେଇଠୁ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସିଏ ବକଳ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ରହିବି। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଏତେ ଦୂରରେ ସେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିଛି, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଛି, ସେ ପ୍ରଦୀପଟା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଭି ନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କୈକେୟୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସୁମିତ୍ରା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସବୁ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀକୁ ଯେ ମା ତୁ ଗଲୁନି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ? ମାଣ୍ଡବୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଘରେ ତିନିଟା ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବାର ତମର ଦାୟିତ୍ୱ। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ସେଭଳିଆ ବୋହୂ ମିଳିବେ ଯେ ଶାଶୁମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା କଥା, ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ କଥା ହେଇଛି ଶାଶୁକୁ ପିଟି ପକାଇବେ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରାମାୟଣରୁ ଶିଖିବା କ'ଣ? ଠାକୁର କେମିତି ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଏଇଭଳିଆ ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି, କେତେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ମାଣ୍ଡବୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ, ମୁଁ ଯିବି ଏଇନା ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କୈକେୟୀ, କୌଶଲ୍ୟା, ସୁମିତ୍ରା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ, ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଲେ, ଗଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ, ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଇକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବସିଛନ୍ତି, କଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭରତ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଯେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡଟି ଆଉଁଶି ଦେବା ଭଳିଆ? ହାତେ ଜମି ପାଇଁ ହଣାକଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିବା ରାମାୟଣରୁ। ରାମାୟଣଟା ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଚରଣ ନ କରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଜିନିଷ ମିରାକେଲ୍ ନୁହେଁ, ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଭଗବାନ କେବେ କାହାରିକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନିଜେ ମଣିଷ ତିଆରି କରେ। ନିଜେ ଯଦି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ ନା, ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା ପଥଟିକୁ ଚାଲେ ନା, ସେ ପଥରେ ନ ଚାଲିଲେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି। କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି? ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ବାଁ ପଟରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିବା। ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ବିଧାନ ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି, ସେ ନିୟମଟାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଇଆଡ଼ ରେଡ଼୍ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ଆମେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା। ତ ସେଇଭଳିଆ ବିଧାନ ଅଛି, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଧାନ ଅଛି। এই ବିଧାନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ବିଧାନଟି ଦେଇଥିବା, ଯେଉଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସରଳ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚଲାର ସାଥୀ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର କଥା ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି, এইଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁ, ଶ୍ରବଣ କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଶିଖୁ, ତାପରେ ନିଜ ଆଚରଣରେ ଆମେ କରୁ, ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଦେଇଥିବା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଯାହାକୁ ଗୀତା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ କିଛି ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଖସ୍ଥ କରି ଆମେ ତାକୁ କରୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ କେତେ ଜିନିଷର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ এইଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରୁନା, ଆମେ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ବିଧାନଟାକୁ ଆମେ କରୁନା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ ଆମେ ତ କିଛି ପାଇଲେନି, ଆମର କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହିଁ? এই ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଇଷ୍ଟଭୂତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନର ଶରୀର ଧରିକିନା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପରିବାର ଜୀବନ କେମିତି ହେବ, ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କେମିତି ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବ, କେମିତି ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ ଏବଂ କିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ସେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବିବାହ ସଂସ୍କାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମା ଗର୍ଭରେ କିଭଳି ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବୁଝୁନା, ଜାଣୁନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ଯେ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ବାଣୀ ଭିତରେ। କୌଣସି ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଭାଗବତ ଗୀତା ବେଦ ବେଦାନ୍ତର କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝେଇ ଦେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବକୀ। ଦେବକୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ନା ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ? ପୂର୍ବର ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ବା ନ ଧରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିବା ମାନେ ସେ ଦେଇଥିବା ପଥରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିପଦରେ କଟିଯିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏଇ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର
ଜଣେ ନିଜର ହେଇ ଉଠିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ମାନିବା, ସେ ଘରର ମାଲିକ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ମାନିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆମକୁ ସରଳ ହେଇଯିବ, କଷ୍ଟଟା ବି ଆମକୁ ସରଳ ହେଇଯିବ। ଦେବକୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ପୁଅ, ତୁ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିହାତି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ କାହିଁକି ସେଇଦିନ ତୁ କଂସକୁ ମାରିଲୁ ନାହିଁ? ମୋତେ ଏଇଟା କହ। ତୁ ତ ମୋର ପୁଅ, ତୁ ମାଆର ହୃଦୟ ତୁ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ମାଆକୁ ଟିକେ ତୁ ଭଲ ପାଇଲୁନି? ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ତୁ କୈକେୟୀ ଥିଲୁ। ମନ୍ଥରା ସହିତ ତୁ କଥା ପଡ଼ି ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବଣକୁ ପଠେଇଥିଲୁ। ଏଇ କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ କଷ୍ଟ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିନେଲା ରାବଣ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇ ଯେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବକଳ ପିନ୍ଧି ଫଳମୂଳ ପାଇ 14 ବର୍ଷ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି, ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିନି? ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋତେ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ମୋର କର୍ମଫଳ ତୁ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ମା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଲି ଏବଂ ତୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ତୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଗୁଡ଼ାକ, ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ କାରାବରଣର ଦୁଃଖରେ ହିଁ କଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ହେଇ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମେ କ'ଣ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବାନି? ଆମେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାନି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଇଗଲେ ଏ ଠାକୁର ନୁହେଁ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇଟା ପଶି ଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ। ଆଜି ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ କେତେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ମାଳିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାସେଟ୍ଟି ବଜାଉ, ସେଇଠି ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ଅଛି। କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ମାଳିକାରେ ଅଛି, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ନରସିଂହ ପୁରାଣରେ ଅଛି, କେତେ ଜାଗାରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଅଛି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ନିଜେ ସିଏ କହିକିନା ଯାଇଛନ୍ତି ସଚୀମାତାକୁ, ନରେନକୁ, ଯେ ମୁଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେ ସବୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଛ। ଏତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିବେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ କହିଯାଇଥିଲେ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରୁନା। କର୍ମଫଳ ଆମେ ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ବା 4ଟା ଧାମ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତା ନୁହେଁ। ଘରେ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ନ ଦେଉ, ତାଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେତେ ତୀର୍ଥ, ଯେତେ ବ୍ରତ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆମେ ଖାଲି ମନଟା ସିନା ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କର୍ମଫଳ ବା ଆମେ କେବେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରୁନା। ପରିବାରରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାନିବା, ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେବା କରିବା, ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପଡ଼ାପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ଆମର ସବୁ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ନା, କେବେ ହୁଏ ନା କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ। ସେଦିନ ଜଣେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ସେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଏଇ ଯେ କର୍ମଫଳ କଥା କୁହା ହୁଏ, କର୍ମଫଳ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ ନା କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତ ବା ତୀର୍ଥ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତା ପର ଦିନଠୁ ଆମେ ଯଦି ପୁଣି ସେଇ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଆମେ ଚଳିବା, ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରତ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଉଚିତ କର୍ମ, ଆମର ଚଳଣି ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତନ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ କର୍ମଫଳ ଆମର ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଉଚିତ କର୍ମ, ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ମାନିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହେଲେ ଯାଇକରି କର୍ମଫଳ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ। ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି, ବହୁତ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ସବୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି। ଦିନେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବେ ବି ନାମ ଜପ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର 2ଟା ଆଖି ତମେ ନେଇଗଲ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାମ ଜପ ଚାଲିଛି। ଏଇ ନାମ ଜପ କରୁ 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 ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତା ପୁଅ ସେବା କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତା ପୁଅ ଆଉ ସେବା କଲାନି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଦିନ ସେବା କଲା ପରେ ଆଉ ସେବା କଲାନି। କହିଲା ସେ ବୁଢ଼ାଟା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତା ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ପରିସ୍ରା ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଯିବେ, ମୋ କ'ଣ ମୋର କାମ କରିବିନି, ଖାଲି ସେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିବେ। ସେ ବୁଢ଼ା, ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁଃଖ, ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲିଣି,
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ତ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ଏମିତି ଭୀଷଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଇଛି ତା ଆର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ତା ପୁଅ ଆସି ସ୍ୱୟଂ ତା ପୁଅ ଆସି ତାର ସେବା ଯତ୍ନ କରିଛି। ଏହି ସେବା କଲା ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦିନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଜାଣିଲା? ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଣି ମୋତେ ସେବା କରେ, ମୋ ପୁଅର ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କେମିତି? ସେଦିନ ବୋଧେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ତା ମନଟା ମାନୁନଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତା ପୁଅର ହାତଟି ଧରି ପକାଇଛି ସେ ଅନ୍ଧ ବୁଢ଼ା। କହୁଛି ତୁ କିଏ ମୋତେ କହ। ଯେତେବେଳେ ହାତଟିକୁ ଧରି ପକାଇଛି ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧ, ତାର ଅନ୍ଧର ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ତାର ଜ୍ୟୋତିରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ପାଇଁ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମୋତେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଆପଣ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତେ? ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସୁଦାମର ପାଦ ଧୋଇଥିଲେ, ଆଜି ପରମ ଭକ୍ତର ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେତେବେଳେ ସେହି ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯେତେବେଳେ କଲେ ଯେ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ନା, ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ତୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୁକ୍ତି ଦେବି। ତୋର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଖଣ୍ଡନ ମୁଁ କରୁଛି ତୋ ସହିତ ରହି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନିଜେ, ମୋର ବି କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା, ମୁଁ ବି ତୋର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁ ତୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୋର କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବୁ। ହଁ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କର୍ମଫଳ ତୋର ଖଣ୍ଡନ କରିଦିଏ, ଆର ଜନ୍ମରେ ବି ତୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ତୁ ମୋ ସହିତ ରହିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମଫଳ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମଫଳ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ରହି ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବେ? କହିଲେ ମୁଁ ପରମ ଭକ୍ତର ସହିତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ମୁଁ ତ ତାର ଦାସ ହେଇଯାଏ। ସେଦିନ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଦାମାର ଦାସ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ହାର ମାନିଥିଲେ, ଭକ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ସେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତର ସେବା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ? ଯଦି ଆଜି ଆମ ଜୀବନରେ ସେଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିନା ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆଚରଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଯେ କେମିତି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆମ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଚଳଣି ଚିନ୍ତନ କର୍ମ ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହେବ, ଆମେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା। ଏଇଠି ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ନିଷ୍ଠିପୁତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିରେ ନାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟି ଯାହାର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ସିଏ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ, ଶତାୟୁ ହେଉ, ସିଏ ଏଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁ। ସେଇଟା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ନିଷ୍ଠିପୁତ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ।